जोनाई जिला कर्मचारी परिषद ने एनपीएस और यूपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन को बरकरार रखने की मांग में 2 घंटे का किया धरना प्रदर्शन। अखिल असम कर्मचारी परिषद के आह्वान अनुसार और जोनाई जिला कर्मचारी परिषद के सहयोग से एनपीएस और यूपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन को बरकरार रखने की मांग में बृहस्पतिवार को 2 घंटे का धरना प्रदर्शन जोनाई सहजिले के राजस्व विभाग के चक्र अधिकारी कार्यालय में आयोजन किया। धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में करीब सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन में अखिल असम कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, ओपीएस को बहाल करो, एनपीएस और यूपीएस पुरानी पेंशन की विकल्प नहीं है, हमारी परिवार अंधकारमय में है, हमारी मांगे पूरी करो आदि के नारेबाजी किया। असम के कर्मचारी वर्ग की सेवानिवृत्ति के समय वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के हित में पुरानी पेंशन योजना को 1 फरवरी 2005 से समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू की गई है। दुर्भाग्यवश इन नए उपायों से राज्य में कामकाजी वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान स्थायी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने कहा कि मौजूदा पेंशन प्रणाली ने सरकारी सेवा में अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा समर्पित करने के बाद वृद्धावस्था में खुद और अपने परिवार का भरण पोषण करने, चिकित्सा खर्च और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है। 2 घंटे के धरने के बाद उन्होंने सहजिला प्रशासन के जरिए असम के मुख्यमंत्री को एक सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा, जिसमें हजारों सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के हित में एनपीएस और यूपीएस को वापस लेने और पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए तत्काल और उचित उपाय करने की मांग की गई। यूपीएस बातिल करक, असम कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, 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 असम कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, 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 जोनाई जिला कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, 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 जोनाई जिला कर्मचारी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। No OPS, no rest, no rest, no rest, no OPS, no rest, no rest, no rest। हमारा अधिकार घुराई दियो, घुराई दियो, घुराई दियो, हमारा अधिकार घुराई दियो, घुराई दियो, घुराई दियो। पुरानी पेंशन बहाल रखो, बहाल रखो, बहाल रखो, पुरानी पेंशन बहाल रखो, बहाल रखो, बहाल रखो। No OPS, no rest, no rest, no rest, no OPS, no rest, no rest, no rest। NPS UPS बातिल करो, बातिल करो, बातिल करो। No OPS, no rest, no rest, no rest, no OPS, no rest, no rest, no rest, no OPS, no rest, no rest, no rest। कर्मचारी ঐক্য जिंदाबाद, 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 कर्मचारी ঐক্য जिंदाबाद, 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 कर्मचारी ঐক্য जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NPS UPS বাতিল করো, বাতিল করো, বাতিল করো। NPS সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জোনাই জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে আজি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা আমি 10 জানুৱাৰী 2026 তাৰিখলৈ আমি প্ৰত্যেকটো কাৰ্যালয় স্কুলত গণস্বাক্ষৰ কালেক্ট কৰিছিলোঁ। যে গণস্বাক্ষৰ কালেক্ট কৰাৰ মূল হেৰিটো হ'ল যে আমাক ইউপিএছ নতুবা এনপিএছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন অপিএছ পুনৰ বাহাল ৰাখিব লাগে। হেতুৰ বিৰুদ্ধে আমি যোৱা 10 দিনত গণস্বাক্ষৰ কালেক্ট কৰি থৈছোঁ। আজি আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰাৰ পিছত সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এই গণস্বাক্ষৰৰ স্মাৰক আমি প্ৰদান কৰিম। সকলোৱে জানো আমি কৰ্মচাৰী সমাজে ইউপিএছ নতুবা এনপিএছ কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অপিএছৰ বিকল্প নহয়। আমাৰ অৱসৰকালীন জীৱনৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমাক যিকোনো বিনিময়ত আমাক অপিএছ লাগিবই। আমাক অপিএছ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক সদায় আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে জোনাই জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদেও আমাৰ জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 2 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি আছে।
আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এক দীঘলীয়া আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। যোৱা 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰি আহিছোঁ। আজি আমাৰ 29 তাৰিখে 28ৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে সমগ্ৰ অসমতেই এই অৱস্থান ধৰ্ম পালন কৰি আহিছে। আমি জোনাই জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে আজি 29 তাৰিখটো দিনটোত আমি জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি ধৰ্ণাত অৱস্থান ধৰ্ম পালন কৰিছোঁ। আমি সকলো শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী বিষয়া সকলো ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আমাৰ এটা উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিটো পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা আছিলে সেই পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা ঘূৰাই দিব লাগে। কিয়নো আমি প্ৰায় 30-35 বছৰ যদি আমি এটা সেৱা আগবঢ়াওঁ, চৰকাৰৰ যিমানবোৰ আঁচনি আছে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁক এই আঁচনিসমূহ ছাকচেছফুল কৰি তোলে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক যে বৃদ্ধকালত এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নোহোৱাকৈ এৰি দিয়াটো এটা খুব মানে দুখ লগাজনক। গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ বৃদ্ধকালটোক আমি যি চৰকাৰৰ ওচৰত যি সেৱা আগবঢ়ালোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক এটা নিশ্চিত পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰক, যাৰ ফলত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব থকা ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান থাকি যাব বা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যিখিনি খৰচ হয় সেই খৰচখিনি অন্ততঃ আমি সেই পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা চলিব পাৰিম। গতিকে চৰকাৰ আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পুনৰ আকৌ আজি এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে সেই পুৰণি পেঞ্চনটো ঘূৰাই দিয়ক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ভৱিষ্যত বা বৃদ্ধকালৰ যিটো নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰক। আজি সদৌ অসম ভিত্তিত জোনাই জিলা আমাৰ যিটো কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সজ্জনত আমি আজি এখনি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূলতে হৈছে আমাৰ NPS আৰু UPS ব্যৱস্থাটো আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত যি আৰোপ কৰা হৈছে, এই আৰোপিত যি দুটা ব্যৱস্থা এই দুটা ব্যৱস্থা আঁতৰাই আমাক পুনৰ OPS ব্যৱস্থাটোলৈকে ঘূৰাই আনিব লাগে। আমি হ'ল কৰ্মচাৰীসকল হ'ল জনসাধাৰণৰ সেৱক। জনসাধাৰণৰ সেৱক হিচাপে আমি কাম কৰি আহিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে ভাবিছে যে আমাক ব্যৱসায় আৰু বজাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। আমি কেতিয়াও ব্যৱসায়ী বা বজাৰ নহয় আমি। গতিকে আমি যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এই ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ প্ৰতিবাদত আমি সমগ্ৰ কৰ্মচাৰী সমাজ ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু আজি আমাৰ CDC মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমাৰ যে এই প্ৰতিবাদ আমি তেখেতলৈ স্মাৰক পত্ৰৰ যোগেদি আমি প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আমি কৰ্মচাৰীসকল হিতাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, কিন্তু শেষত গৈ আমাক যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেয়া কেতিয়াও আমাৰ অৱসৰকালীন বা বৃদ্ধকালীন অৱস্থাটো আমাক কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়। আমি কেতিয়াও মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আজি এই প্ৰতিবাদী সভাৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই অৱসৰকালীন জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে আমাৰ যিসকল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি কৰ্মচাৰী আছে সকলোৰে মাজত যাতে পুনৰ OPS প্ৰৱৰ্তন কৰি আমাক অৱসৰকালীন জীৱন সুৰক্ষিত কৰে, তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সেইখিনি আমাৰ আশা পূৰ্ণ কৰিব খেতে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰিব আৰু কৰিব বুলি আশাৰে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ।